خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے اتنے اچھے فورم پہ بولنے کا موقع دیا، اور اس وقت سیاست اور صحافت کے جیت علماء کرام اس وقت موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو فرت اللہ بابر صاحب سے تھوڑا سا لائٹر موڈ، عمران خان صاحب اگر ایکسٹینشن دینے سے پہلے فرت اللہ بابر صاحب کو پوچھ لیتے تو وہ ان کو بہت اچھا مشورہ دیتے، اور ان کو فرت اللہ بابر صاحب بتاتے کہ ایکسٹینشن دینے کے بعد مسائل کیا پیدا، اور ان کو کتنے زیادہ سنگین مسائل پیدا ہوئے ایکسٹینشن کے بعد۔ تو میرا خیال ہے فرت اللہ بابر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اچھی نشستیں ہونی چاہییں، اور اس سے جمہوریت اور آزادی صحافت کے لیے کافی اچھے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے مساق صحافت کی، تو مساق صحافت سے پہلے مساق جمہوریت ہوا، تو جمہوریت اور صحافت آپس میں بھی ایک دوسرے سے بالکل چوری دامن کا ساتھ ہے، جڑے ہوئے، اور جب تک ہمارے ہاں ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی تب تک ہمارے ہاں صحافت بھی مضبوط نہیں ہوگی، اور جب تک آزادی صحافت مکمل طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی تب تک ڈیموکریسی بھی اس طریقے سے ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو پائیں گے۔ اور اس میں جو تیسرا فریق ہے وہ بہت ہی اسمارٹ ہے، آرگنائزڈ ہے، ڈسپلنڈ ہے، تو سارا کھیل ادھر کھیلا جاتا ہے۔ میں تو ذرا چھوٹ کے بات کروں گا کیونکہ میرا اسلام آباد میں صرف 22 سال کا ایکسپیرینس ہے، پھر بیورو چیف کے طور پہ بھی رہا، پھر پروگرام بھی کرتا رہا، اور انشاءاللہ واپس آ کے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ تو ہمیں کبھی بھی، میں اپنے ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، اور حامد میر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سمی ابراہیم صاحب سب ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمیں کبھی بھی سویلین گورنمنٹ سے، یعنی کہ جو سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں ان سے کبھی ہم مسئلہ پیش نہیں آیا، وہ کبھی بھی ادھر سے کبھی یہ نہیں آیا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں، کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ آپ یہ اپنا ٹکر ہٹا دیں، کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ آپ اپنے پروگرام میں یہ موضوع نہ لے کے آئیں اور یہ لے کے آئیں۔ یہ کبھی بھی وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے ہمیں کبھی ایڈوائس نہیں آئی، اور وزارت اطلاعات و نشریات کے نیچے ذیلی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، اور سب کچھ کرتے ہیں گورنمنٹس کے بارے میں، لیکن وہ وہاں سے زیادہ کیا آتا ہے، وہاں سے زیادہ تبدیل آتی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا۔ اصل جو مسائل ہیں ہمارے وہ جڑے ہوئے ہیں کہ آزادی صحافت اور جمہوریت، اس سب کو جب آپ قومی سلامتی کے ایک سو کارڈ اور سیلف میڈ بیانیے میں آپ لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، آرٹیکل 19 کا ذکر کیا۔ آرٹیکل 19 میں جو آگے جزیات لگا دی گئی ہیں سابقے اور لاحقے، اس میں آگے ایک بہت بڑا بات دے دیا جاتا ہے، کھلا میدان، کہ جناب آپ اداروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، آپ قومی سلامتی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے کہ ایک ایکٹ ہے ادارے کے سربراہ کا، چیف آف آرمی اسٹاف مسلح افواج کے سربراہان جتنے بھی ہیں، ایک ایکٹ ہوتا ہے ان کا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے صرف دفاعی شعبوں، قومی سلامتی کے شعبوں میں، سیکورٹی کے شعبوں میں، جب وہی سربراہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لے رہے ہوں اور پولیٹیکل ڈیسیژن لے کے ملاقاتیں کر رہے ہوں اور پھر پارلیمان کے فیصلے ڈرائنگ رومز میں ہو رہے ہوں، تو ان کا جو یہ ایکٹ ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مسلح افواج کے سربراہ کے طور پہ، اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور یہ اداروں کو کمزور کرنے کا معاملہ ہے، یہ اداروں کو آپس میں لڑائی کا معاملہ ہے، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی چیزیں جو پچھلے دنوں یا اس وقت بدترین میں کہوں گا سامنا ہے صحافت کو، اور خاص طور سے ہمارے 10-12 دوست حامد میر صاحب ماضی میں اس سے گزر چکے ہیں، مکی اللہ جان صاحب گزر چکے ہیں، اسدور صاحب گزر چکے ہیں، اور ہم اس وقت اسی کا پروسیجر کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نہ تو حامد میر صاحب کا کوئی جھگڑا تھا سویلین گورنمنٹ کے ساتھ، اور نہ ہی
मतीउल्लाह जान का था और ना ही असद तूर का था और ना ही हमारा है। असल मसला यही है कि डिवाइड एंड रूल असल चीज जो है इस वक्त आज़ादी सहाफत और आज़ादी राय का ये आप अंदाजा करेंगे कितना क्रूशल इशू हो सकता है कि हमारे जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग हैं वो भी बोलना चाहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा दिया गया और उसके बाद उनका पानी बंद कर दिया गया, उनके पेंशन बंद कर दी गई। अब ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है या फिर किसी और ने करना है? पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद करने का मतलब है उनका आपने जो वाश का जरिया वो बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उनका नैरेटिव जो है वो आप आगे नहीं बढ़ा रहे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो आगे नहीं बढ़ा रहे। तो आर्टिकल 19 हो, बाकी मामला हो, फिर इसी तरीके से फरजुल्लाह बाबर साहब ने कुछ बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन असल मसला ये है कि जब हमें ताकत मिलती है, जब हमें इख्तियार मिलता है तो उस वक्त हम इन बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये इमरान खान साहब को भी पता है, फरजुल्लाह बाबर साहब को भी पता है और हामिद मीर साहब को भी पता है, बाकी जो दोस्त बैठे हैं उनको भी पता है कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात कौन चलाता है। क्या वज़ारत इत्तलात व नशरियात वज़ीर इत्तलात चला रहे होते हैं? क्या वज़ारत इत्तलात व नशरियात PIB चला रहा होता है? क्या वज़ारत इत्तलात व नशरियात कैबिनेट ब्लॉक चला रहा होता है? कोई भी नहीं चला रहा होता है। वो बेचारे सिर्फ जमा तफरीक कर रहे होते हैं। क्या कैमरा को हुक्म वज़ारत इत्तलात व नशरियात देता है कि फलां टीवी चैनल जो है उसको केबल से उड़ा दें और फलां को आगे पीछे कर दें? ये वो हक़ाइक़ हैं जिन पे हमें बैठ के तरीके से, सलीके से और मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें लड़वाया जाता है। सिविलियन को आपस में लड़वा से इतनी दुश्मनियां पैदा कर दी जाती हैं कि टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी के साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है। ये सारा माहौल बनाया जाता है। इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर क्या कुछ नहीं जानते? क्या उस रात स्पीकर को अपनी असेंबली सिर्फ असद कैसर साहब अपनी जुबान खोल दें और अपनी लफ्ज़कुशाई कर दें तो क्या कुछ नहीं बाहर आ सकता? आर्टिकल 6 से कराया जाता है हमें, क्या आर्टिकल 6 हम लगा देंगे, आर्टिकल 6 में ये कर देंगे। तो आर्टिकल 6 का अगर सही अप्लाई कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ना ही जनरल कैनी साहब का जो जनरल परवेज शरफ साहब और मुकला तहरीक और सारी चीज़ें वो भी बाहर आएंगी और भी बहुत कुछ बाहर आएगा। तो आई थिंक ये हमारे जो इस वक्त बैठे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप और जर्नलिज्म की लीडरशिप जो है वो आपस में बैठ के जब जॉइंट वेंचर भी करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी और हमें एडवाइस मिलती रहेगी। इस वक्त भी तमाम प्रोग्राम्स में मैं चैलेंज करता हूँ कि तमाम प्रोग्राम्स को, एंकर्स के, प्रोड्यूसर्स को इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक क्या है कि एडवाइस है, आपने एक्सटेंशन पे बात नहीं करनी, आपने नई तकरीर पे बात नहीं करनी, आपने मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ पे बात नहीं करनी। तो ये किस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है? और जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग की तनकीद वो इख्तिलाफ राय रखते हैं और इजहार राय करना चाहते हैं, वो तमाम जो इनके पैनल पे थे कि बताया जाता था कि हमें ये लोग हैं कि इनको आप दिया करें टीवी चैनल पे अपने प्रोग्राम्स में, अब वो नेगेटिव लिस्ट में चले गए हैं और पॉजिटिव लिस्ट में कोई और आ गया। पाकिस्तान टेलीविजन हो, वज़ारत इत्तलात व नशरियात हो, उसमें मेरा भी ख्याल कि उन इदारों का कोई रोल है। क्या ISPR में कुछ सिविलियन जाके वहाँ पे बैठ के पॉलिसी बनाते हैं कि कैसे चलाया जाएगा ISPR? जब वो आपको उन्होंने तो नो को एरिया रखे हुए हैं, नो को एरिया वो तो प्रोटेक्टेड जोन है, तो फिर क्या वजह है कि शिबली फराज साहब से पूछें, फवाद चौधरी साहब से पूछें, मरियम मौलवी साहब से पूछें, ये सारे जो तगड़े वज़ारत इत्तलात व नशरियात के रहे हैं, इनको कितने मसाइल का सामना है? जब तक हम हक़ाइक़ और सही रुख पे नहीं जाएंगे, ये लगी लिखी वगैरह बातें नहीं करेंगे, और अगर हमने जमहूरियत को और आइन की बालादस्ती की बात करनी है तो फिर आर्टिकल 19 में ये जो बक्स लगाए गए हैं और उसमें जो पॉलिटिकल डिसीजन हैं मुसल्लह अफवाज के सरबराह करते हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए उनको। और इसी तरीके से मैं अपनी जुडिशरी से भी बात करूंगा कि जुडिशरी भी
جب پولیٹیکل ڈیسیجن لیتی ہے تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنے کا حق ملنا چاہیے. تو یہ میری گزارشات ہے. باقی آپ کو یوتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتریاں پیدا کریں. بہت مہربانی. ہم صحافیوں کو تو بڑی پریشانیاں رہتی ہیں، لیکن میں نے دیکھا خان صاحب آپ کی حکومت میں ایک ضلع ہے